Shall we start, sir? Yeah, please proceed. 1 minute, Lalit. Okay, sir. 1 minute. Let a speaker to get ready. Okay, shall we start, sir? Yes, sir. Right, We'll okay. start. Yeah, please start. Okay. Good morning. I, Lalit Mukesh, Assistant Professor, SNS College of Pharmacy and Health Sciences, Coimbatore, gladly welcome you all to this webinar on topic, Pathway to be a Bureaucrat, Guidance for UPSC, TNPSC exam preparations by today's guest speaker, Mr. Madan Rajbi. On behalf of SNS institutions, we are delighted to have you with us, sir. Now, a few words about our speaker. He is an engineer by graduation and also holds a Master in Public Administration. He has been teaching and mentoring UPSC and TNPSC aspirants for the past 7 years. He is also a faculty member who teaches for about 10 academies over 5 districts in Tamil Nadu. Through his excellent mentorship, he successfully placed more than 200 candidates for various state and central government postings. Thank you so much, sir, for accepting our invitation on such a short notice. Let me extend a hand of gratefulness to our principal, Dr. D. Karthikeyan, sir, for giving me this opportunity to be a part of this highly informative webinar on a much sought-after topic today. We as NSCPHS feel really honored to have this opportunity to get enlightened on today's topic, which may even change the life of many students and audience who are all watching this right now. I also heartily extend my greetings to colleagues and faculties of SNS family who are diligently working to strengthen the pillars of our institutions. Now, I request our guest speaker, Mr. Madan Raj, sir, to kindly take the lead. Over to you, sir. Thank you, sir. On behalf of Kalaimagal IAS Academy, I welcome all the dignitaries and the participants uh, for this meet, and especially I welcome Mr. Karthikeyan, the principal of SNS institutions, for this meet and for this opportunity. And this topic, I think this is the right time to talk about this topic because most of the institutions and most of the students of this time have a big question mark of what am I going to do after this particular graduation. So almost all of us have a big question mark within us. Some of us speak about it and some of us do not speak about it. So this organization has arranged a wonderful opportunity for the students to have a clear idea on what are we going to do after this graduation and what would be a good way to get into public service after the graduation. So today we are here to talk about the possible ways and efficient ways to get into government service, that is through our central government and state government jobs through the UPSC and TNPSC. Okay, before starting, so if I put a question to all the participants present here, like the question is, why are we here today and why should we go for a government job? So we are into various streams like engineering, nursing, pharmacy, or arts, or any other background. So all together, after graduation, people tend to enter into government service. So why is that? Why should we enter into government service? And the moment I put this question forward, I can hear the mind voice of many people saying that I should get a job, a secured job with a secured pay. That is what prompts in your mind
when you talk about this government service, right? So this is what is the main advantage of government service, particularly before 2020, before this COVID pandemic, the situation was entirely different. Many people do not think about government jobs and the opportunities around the government jobs. But after this pandemic, when we started hearing about the impacts of this pandemic, people wanted to move towards this government jobs. The only reason, the one and only reason behind this is we are facing many economical tragedies during this pandemic. Many private concerns are forced to shut down, and the economy has gone for a big toss. But still, whatever happens, the government employees, some departments are working day and night, and some departments are working leisurely. Whatever happens, and however we work, the first thing which comes into our mind is the salary and the pay of government employees are getting credited on the day one. Whatever happens in any case, till now it is getting credited on the day one. So this is what we want, right? This is what we want exactly. Many of us want this exactly. Many of us want a financial secureness, right? So this is what it gives you. You can see practically, you have seen it practically. And the moment I put this question, so why do you want to enter a government job? This is what will strike your mind. Obviously, man wants profit out of everything. So this is the first profit you get out of government job. Your job is very secure. So whatever concern it may be, however big concern it may be, so if you go into a private sector, so anytime unexpectedly you may end up in a bad way. I'm sorry, in a sad way. So like if you enter into a government job, your job is very secure, and right on the day one your pay gets credited. This is what is the biggest highlight of your government jobs. Okay, next thing. So what we are going to discuss in this seminar today. The first thing, what are we going to gain out of this government job? Why should I enter this government job? The first thing we discuss is why should I enter this government job? The second thing, how can I enter this government job? What should I do to enter this job? How to attain these jobs? And the third thing is, what are the different opportunities that are available in this government sector? Many of us do not even know what are the opportunities. What opportunity uh, uh, will I suit for? People should think, what opportunity in the government sector will I suit personally for? Somebody can think, "See, my physique is like this, and I'll suit for a uniformed service job." So when people start thinking about it, you can definitely attain the job. To think about it, to know what job it will suit me, I should know what are the opportunities available. Where will I fit inside? So these three things we are going to discuss now. That is, why should I enter a government sector? How should I enter a government sector? That is, what should I do to enter a government sector? And what are the opportunities available in the government job sector? These three things we'll briefly discuss today. And it is not going to be a kind of lecture. It will be like people who really want to enter into government sector, people who really want to get a secured government job. This will definitely be interesting for you. This will definitely be a eye opener for you. Okay, so let let us start with this three topics now. The first thing,
and language. I hope everybody is comfortable with my language, and to be more friendly with the participants, I'll be taking it I'll be taking it bilingually. Okay, I think most of the participants here would be comfortable with Tamil and English. So my speech would be like, I'll be taking it more into Tamil because I want you to feel friendly and comfortable with this webinar. Because end of the day, you should gain something out of it, right? Uh, so let's talk about this topic now. When I say what would you gain out of it, like in the government job நம்ம போறதுனால what would be the advantage? எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேன் வாண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணோம்னா அதோட ரிசல்ட் என்ன, வாட் வில் ஐ கெட் அவுட் ஆஃப் இட், இதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து மேன் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் இட். இட் இஸ் ஹியூமன் நேச்சர். ஸோ இங்கேயும் அப்படிதான். when I when I have to walk a kilometer to get something, when the result or the product is obviously good, I walk a kilometer. When I don't know what the product is, ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியல, டெஃபினெட்லி ஐ நாட் வாக். இது ஹியூமன் நேச்சர் இல்லையா? ஸோ சேம் திங், ஐம் கோயிங் டு ஒர்க் ஹார்ட் டு கெட் அ கவர்மெண்ட் ஜாப். இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா வாட் would be the end result, what would be the fruit I gain out of it? இது நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். இது தெரியாம தான் நம்ம என்ன பண்றாங்க, நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they do not work properly. ஜஸ்ட் புக் எடுத்து அப்படியே படிச்சுட்டு போயிடணும், கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சிடும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு தெரியணும் நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் ஆசைப்படணும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், ஆசைப்படாம ஒரு விஷயம் கிடைக்காது. ஆசைப்படணும்னா அதோட அதாவது அவுட்கம் என்ன, ரிசல்ட் என்னன்னு எனக்கு தெரியணும். ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் எனக்கு கிடைச்சிச்சு, வாட் வில் ஐ கெயின் அவுட் ஆஃப் இட்? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, உங்களுக்கு என்ன ஆனாலும், பொருளாதார நிலைமை என்ன ஆனாலும், பொருளாதார நிலைமை இப்போ இருக்கிற நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 இயர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எதுவும் ஒரு எக்கனாமிக் ஃப்ளோவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இருந்தாலும் இப்போ இருக்கும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு டே 1ல சேலரி கிரெடிட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ இருக்க நிலைமைக்கு, இப்போ இருக்க சூழலுக்கு பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் யூ கேன் திங்க் அவுட் ஆஃப் இட். ப்ரைவேட் செக்டார்ல இது இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரைவேட் செக்டார்ல this month you are working in a private company and next month it is not sure that you will work in the same company. Situation அப்படி இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், my salary will get credited on day 1. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ். செகண்ட் அட்வான்டேஜ், you get a social recognition. சமுதாயத்தால ஒரு அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஒரு இந்த அங்கீகாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப பெரிய ஜாப்ஸ்லாம் போட்டு இல்லைங்க, ஒரு சாதாரண ஒரு குரூப் 4ல ஒரு கிளரிக்கல் ஜாப், அதாவது ஒரு லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் சொல்லுவாங்க, ஜூனியர் ரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப், அல்லது ஒரு 10th குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஜாப். இந்த ஜாபை நான் சொல்றது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குன்னு சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மினிமம் ஒரு ஜாப், இதை நீங்க வாங்கினாலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து your society will recognize you proudly. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதே வில்லேஜ்ல நம்ம கிராஸ் பண்ணி போயிருப்போம். ஒருத்தரும் நம்மள வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏன் போற, எங்க போற, என்ன இது எதுவுமே நம்மள கேட்டிருக்க மாட்டாங்க, நம்மள ஒரு விஷயமாவே வந்து மதிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ when I enter into a government job, ஒரு ஜூனியர் அசிஸ்டன்டாவோ அல்லது ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிளா ஒரு மினிமல் ஜாப்ல நான் போறேன், அப்போ சொல்லுவாங்க இந்த பையன் எங்க ஊர் பையன் தான்ப்பா, போலீஸ்ல இந்த இடத்துல இருக்கான், அல்லது ஜூனியர் அசிஸ்டண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தாசில்தார் ஆஃபீஸர், சம்மந்தமே இல்லாம பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஊருக்கு வரும்போது எங்க ஊர் பையன் இங்க வந்து தாலுகா ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றான். அப்போ வந்து பாத்துருவேன், இவ்வளவு நாள் வந்து நீங்களோ உங்க ஃபேமிலியோ இந்த மக்களுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாத நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து you come into the picture when you get into a government service. This is what is called social recognition. இது வேணும். மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ்
ப்ரிஃபர் திஸ் இல்லையா? நிறைய பேருக்கு சார் என்ன பார்த்தாலும் என் ஃபேமிலியை பார்த்தாலும் பெரிய ஒரு மரியாதையே எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இடையிலையோ இல்லை எங்க வில்லேஜ் இடையிலையோ இருக்க சரௌண்டிங்ஸ் இடையிலையோ வந்து பெரிய ரெக்கக்னிஷனே இல்லை சார். அப்போ ஐ ஷுட் கெட் திஸ் ரெக்கக்னிஷன் ஃபார் மை செல்ஃப் அண்ட் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இது இருக்கு இல்லையா? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல என்டர் ஆயிட்டு the moment when you meet your parents, what you give to them is the recognition. இது நாள் வரைக்கும் எப்படி வந்து நம்மளை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம பேரண்ட்ஸை வந்து நம்ம வில்லேஜ் சரௌண்டிங்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது போயிட்டு இனிமேல் வந்து நீங்க வாங்குற ஜாப் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் a recognition, a sort of address. So this is what is the second highlight or second result or outcome which you get out of this government job. Social recognition ரொம்ப 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 முக்கியம். அஃப்கோர்ஸ் மேன் நீட்ஸ் இட் இல்லையா? எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெக்கக்னிஷன் தேவை, எல்லாருக்கும் ஃபேம் தேவை. ஸோ அந்த ஃபேம் அந்த ரெக்கக்னிஷனுக்கு யூ ஷுட் கெட் திஸ் கவர்மெண்ட் ஜாப். அண்ட் தேர்ட் திங், வேற என்ன கிடைக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சேலரி, job security, and apart from the social recognition, what you get? The biggest thing with what you get out of it is an opportunity to serve people honestly. மக்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச சேவையை நான் செய்கிறேன். எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த எண்ணம் இருக்கும், மக்களுக்கு நான் வந்து சர்வ் பண்ணணும், என்னால முடிஞ்ச உதவி நான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா when you're a common man, you can do good only to a few people, that too if you are sound in finance. நீங்க வசதியா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால ஒரு காமன் மேனா இருந்து சில நன்மைகளை செய்ய முடியும். ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல என்டர் ஆகும் போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ கேன் சர்வ் பீப்புள் who are needy. ஒரு நீட் இருக்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் தேடி வர போறாங்க. அந்த நீடி பீப்புளுக்கு நீங்க உங்களால சர்வ் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க நிறைய விஷயங்கள் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. லைக் யூ ஹவ் கான் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் டு கெட் அ சர்டிஃபிகேட். ஒரு சின்ன சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போகும்போது நமக்கு போதிய அளவு வரவேற்பு இல்லை, போதிய அளவு மரியாதை இல்லை, காசு வாங்காம எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன்றாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லி சொல்லி பழகிட்டோம். ஓகேங்களா? கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து காசு கொடுக்காம இந்த வேலை நடக்க மாட்டோம். ஸோ நம்ம இதை சொல்லி பழகிட்டோம். வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் இட்? இது எப்படி மாற்றணும்? எப்படி இதெல்லாம் மாறும்? ஒன் ஃபைன் டே இதெல்லாம் மாறிடாது. when people enter into government service, அதாவது நான் சமூகத்துக்கு என்னால முடிஞ்ச நன்மையை நான் செய்யணும்னு மக்கள் நினைச்சு அந்த மக்கள் இந்த அரசு பணியில நுழையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இந்த என்டையர் கவர்மெண்ட் மெஷினரி வில் கெட் சேஞ்ச். இது மாதிரி மனதுள்ள மக்கள் என்னால முடிஞ்ச நன்மைகள்னா நீங்க தனியாக எதுவும் செய்ய போடுங்க. உங்க பணியை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மக்களோட இணைஞ்சு மக்களோட ஃப்ரெண்ட்லியா ஸோ நீங்க செய்யும் போது, மக்கள் நலனுக்காக நீங்க செய்யும் போது, உங்க வேலையை நீங்க செஞ்சதுக்கான சம்பளம் கரெக்டா வாங்கினாலே பாத்தீங்கன்னா வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு சர்வ் பீப்புள். சார் நார்மலா வந்து அப்ப நான் வந்து ஒரு நார்மல் சிட்டிசனா வந்து மக்களுக்கு சர்வ் பண்ண முடியாதுன்னா there is a big difference. For example வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் நீங்க பார்த்துக்கலாம். கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்க பீப்புள் they were allowed to serve people. இந்த சுகாதாரத்துறையில இருக்க அரசு ஊழியர்கள், அரசு அதிகாரிகள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா மக்கள் கண்ணுக்கு இப்போ இந்த கோவிட் டைம்ல தெய்வங்களா தெரிஞ்சாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து a chance or opportunity to serve people. So this is also what you get by this common job. சரி, social recognition, an opportunity to serve people. இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் சார். as usual 4 பேர் நல்லா இருந்தா போதும் சார். யாராவது 4 பேர் நானும் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நல்லா இருந்தா போதும் சார் அப்படின்னா வந்து ஓகே, அகெயின் திஸ் இஸ் வாட்
is going to give you. கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல நீங்க உங்க ஃபேமிலி தேவையான எல்லா மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸும், ஓகேங்களா, எல்லா மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸும் எல்லாம், ஐ மீன் பே அண்ட் அலவன்சஸ் அண்ட் ஹவுசிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ கோயிங் டு கெட் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீசன் why should I enter into government service. இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஃபியூ ரீசன்ஸ் தான். இந்த ஃபியூ ரீசன்ஸை ஒரு சில ரீசன், அதாவது ஒவ்வொரு ரீசனும் ஒரு சிலருக்கு பர்டிகுலராக வந்து டச் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சோஷியல் ரெகக்னிஷன் சொல்லும்போது ஒருத்தருக்கு தோணும், எஸ் சோஷியல் ரெகக்னிஷன் எனக்கு கிடைக்கல. உண்மையில எனக்கு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல, எனக்கும் என் ஃபேமிலிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய ஒரு ரெக்கக்னிஷனோ மரியாதையோ இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஷுட் என்டர் இன்டு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே யூ வில் ஹேவ் யுவர் ஓன் பர்டிகுலர் ரீசன் டு என்டர் இன்டு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். ஸோ அந்த ரீசனை அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் டூ இஸ் கால்குலேட் வாட் யூ கெட் அவுட் ஆஃப் இட். இல்லையா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து we are human beings. we need to know what we gain out of it. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஐ பிளான் டு கெட் இட் டு குரூப் 2 சர்வீஸ் வச்சுக்கோங்க. நான் குரூப் 2 சர்வீஸ்குள்ளே போயாச்சு, போகணும் முடிவு பண்ணியாச்சு. ஐம் கோயிங் டு பிகம் அ சப் ரெஜிஸ்டர். நான் ஒரு சார் பதிவாளராக விரும்புகிறேன் அப்படின்னா வந்து முதல் விஷயம் என்ன பார்க்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் ஐ கால்குலேட் இஸ் மாசம் எவ்வளோ சேலரி வரும், 1ஆம் தேதி எனக்கு எவ்வளோ சேலரி வரும். இல்லையா, மனுஷன் வந்து இதை நோக்கி தானே போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா? அண்ட் வாட் அதர் அலவன்சஸ் வில் ஐ கெட். ஸோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்து கால்குலேட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் உட்காந்து சர்ச் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணா போதும். எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை, நீங்க சர்ச் பண்ணா போதும். ஸோ இதெல்லாம் தெரியும் போது ஐ வில் புஷ் மை செல்ஃப் டு கெட் இன் டு தட் பிளேஸ். எனக்கு அது வேணும், நான் கட்டாயம் அதுக்குள்ள என்டர் ஆவேன். புரியுதுங்களா? ஸோ அதில் என்ன அவுட்கம் எனக்கு கிடைக்கும், என்ன ஃப்ரூட் எனக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சாதான் வந்து ஐ வில் புஷ் மை செல்ஃப் டு கெட் இன் டு திஸ் சர்வீஸ். அதனால டெஃபினெட்லி போஸ்டிங் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த போஸ்டிங்ல என்ன அவுட்கம், என்ன சேலரி வரப்போகுது, என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அலவன்சஸ் கிடைக்க போகுது, அதர் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன கிடைக்கும், ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்க ஒரு அனலைஸ் பண்ணி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து புஷ் பண்ணுங்க நீங்க. அப்பதான் டெஃபினெட்லி வில் கெட் இன் தி சர்வீஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு, why should I enter into government service, and the reason may be different for different people. எல்லாருக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு, வேணா அவங்களுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கலாம். லைக் one person may need social recognition, and another person may need financial security, other person may need job security. இதெல்லாமே ஸோ இதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து whatever thing may attract you, you follow that, you will definitely enter into government service. சரி, அடுத்த விஷயம், what should I do to enter into government service? என்ன பண்ணா எனக்கு அரசு பணி கிடைக்கும்? எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, என்ன பண்ணா கிடைக்கும் சார்? நான் வந்து குரூப் 1 சர்வீஸ்ல ஏதோ ஒரு ஜாப் வாங்கணும், என்ன பண்ணா கிடைக்கும்? 6ல இருந்து 12 வரைக்கும் சமச்சீர்குள்ள புக் எடுத்து வச்சுட்டு அது எல்லாத்தையும் வரிசையா படிச்சீங்கன்னா கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது யார் வேணாலும் சொல்ல முடியும். பட் இது சாத்தியமா? இது மட்டுமே பண்ணா உங்களுக்கு கிடைச்சிருமா அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த புக்கெல்லாம் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, புக்ல இருக்க விஷயங்களுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கு, அதை நம்ம பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I should make my mind to enter into government service. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இதுதான். நான் அரசு அதிகாரி ஆவேன் என நானே வந்து நம்பணும். ஐ ஷுட் பிலீவ். நம்ம கிட்ட பிரச்சனையே இதுதான். எனக்கு ஆசை உள்ள இருக்கும், நான் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்குள்ள என்டர் ஆகணும், நான் வந்து ஒரு டெப்டி கலெக்டர் ஆகணும், நான் ஒரு டிஎஸ்பி ஆகணும், நான் சப் ரெஜிஸ்டர் ஆகணும்ன்ற ஆசை உள்ள இருக்கும். ஆனா அது வெளியே சொல்ற அளவுக்கு தைரியம் கூட எனக்கு இருக்காது. என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளால சிரிச்சிருவாங்கப்பா, நம்மளால சொல்லக்கூடாது,
ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு மோஸ்ட்லி நமக்கு தோன்ற விஷயங்கள் இல்லையா. ஆனா டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தாட்டை வச்சுக்காதீங்க. ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட் தட் யூ வில் கெட் இன் டு சர்வீஸ். சே டு யுவர் செல்ஃப் தட் யூ வில் கெட் இன் டு சர்வீஸ். சொல்லுங்க, நம்ம வந்து சர்வீஸ் கட்டாயம் போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நம்புங்க. வெளியில சொல்ற அளவுக்கு தைரியமா சொல்லுங்க. வெளியில சொல்லாத விஷயங்கள் நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். நான் ஒரு சப் ரெஜிஸ்டர் ஆவேன் என்னால் தைரியமா சொல்ல முடியலன்னா என்னால் ஆகவே முடியாது. இட் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்ட். அப்போ கட்டாயம் நீங்க நம்புங்க, அடுத்தது வெளியே சொல்லுவேன். ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இந்த when you are in college அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து you'll be called as students இல்லையா. Teachers or HODs will address your students. ஆனா when you get into a government service, when you want to get into a government service, when you prepare for your government exams, you are called aspirants. வித்தியாசம் இருக்கா ரெண்டுத்துக்குமே? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், aspirants are people who aspire to get into government service, people who aspire to become a government officer. அப்போ what is the difference between this? aspiration அப்படின்னு சொல்றது, நான் வந்து aspire பண்றேன்னு சொல்றது, I would do it personally with all my heart. நான் வந்து பர்சனலா ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த ஆசையை தொடர்ந்து அதுக்காக ஒர்க் பண்றது ப்ரிப்பரேஷன் சொல்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிக் டிஃபரன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா வந்து there will be nobody to push you. உங்க காலேஜ்ல இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா all your staffs will push you. இந்த டெஸ்ட் எழுதணும், இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், ஸோ யூ ஷுட் ஸ்டடி திஸ், ஷுட் ப்ரிப்பேர் லைக் திஸ் சொல்லிட்டு all your HODs will push you to a better place. இல்லையா? Here nobody will push you into a better place. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து nobody will push you, you yourself should push you. இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ். ஸோ nobody will push you, you should push yourself. ஓகேங்களா? அடுத்தது, வெளியே சொல்றதுக்கு தயங்காதீங்க. சில பேர் இருக்காங்க, ஓகேங்களா, படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க் வாட் ஆர் யூ டூயிங்? ஒண்ணுமே பண்ணல, சும்மா தான் இருந்தேன். ஏன்னா வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் போறேன், நான் கவர்மெண்ட் ஜாப் படிக்கிறேன்னு சொன்னா என் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுவான், நம்மள வந்து ஓட்டுவான் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வரும், வெளியே சொல்லவே மாட்டோம் ஐம் கோயிங் டு கெட் இன்டு கவர்மெண்ட் ஜாப் சொல்லிட்டு. தோஸ் பீப்புள் வில் நெவர் என்டர் இன்டு தி சர்வீஸ். அது புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த விஷயம், வாட் இட் டேக்ஸ் டு பி a கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர். அரசு அதிகாரியாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? நிறைய ஆன்சர்ஸ் வரும் சார். ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் சார் பேசிக், ஸ்கூல் புக்ஸ் படிச்சாலே போதும். 6ல இருந்து 12 வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸ் நான் வாங்கி வச்சுட்டு எல்லா புக்கையும் உட்காந்து மாங்குன்னு படிச்சனா போதும். சரி, அடுத்த கேள்வி, அப்ப 6ல இருந்து 12 நீங்க படிக்காம தான் வந்திருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? பாஸ் ஆயிருக்காங்க இல்லையா? நீங்க படிச்சதை உங்க வாத்தியார் திருத்திருக்காங்க, நீங்க வந்து அதை தாண்டி தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க. ஏன் மறுபடியும் படிக்கணும் இப்போ? அப்ப 6ல இருந்து 12 மறுபடியும் படிச்சா போதுமா? அது மட்டுமே படிச்சா போதுமா? சரி, அடுத்த விஷயம், சரி அப்படிலாம் இல்லை சார், இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய புக்ஸ் வாங்கி படிக்கணும், பெரிய பெரிய கைட்லாம் வைக்கணும், அதெல்லாம் வாங்கி படிக்கணும், லைப்ரரிக்கு போகணும், வீட்டுல பெரிய பெரிய புக் ரேக்ல புக்கா வாங்கி அடுக்கி வைக்கணும். கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு போகணும்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் கேட்டா சொல்லுவாங்க, கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு போகணும், நான் படிக்க போறேன், அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா, அம்மாக்களை கேட்டா மொதல் ஆன்சர் வரும், மொபைல் தூக்கி உரம் போட்டாலே பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ்ல இது ஒரு பெரிய ஆன்சரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா? அடுத்தது, அப்பாக்களை கேட்ட ஒரு ஆன்சர் வரும், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ வந்து தூக்கி போட்டாலே பாத்தீங்கன்னா வந்து கெட் இன்டு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். அப்ப யாருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வேணாமோ அதெல்லாம் தூக்கி போட்டாலே வந்து கெட் இன்டு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்னு எல்லாமே கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? அப்ப என்னன்னா வந்து ஆல் யூ ரிக்வயர் இஸ் a dedicated time of 6 months or 1 year to the maximum. Dedicated or disciplined life for a maximum 6 months.
அது என்ன சார் டெடிகேட்டட், தமிழ் அழகா சொல்லுவாங்க அர்ப்பணிப்பு. நான் இந்த விஷயத்துக்காக மட்டுமே என் காலத்தை இந்த 6 மாத காலத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன். இது பண்ணா கட்டாயம் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் கிடைக்கும். படிப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான். ஸ்கூல் புக் எடுத்து படிக்கிறது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் டெடிகேஷன். நமக்கு மைண்ட் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம், 10 நாள் 15 நாள் படிச்சிருப்போம், 1 மாசம் படிச்சிருப்போம். திடீர்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஜாப் போறாரு, ஒரு 6,000 7,000 ருபீஸ் ஜாப்க்கு நமக்கும் தோணும் போகலாம். இல்ல ஒரு பார்ட் டைமுக்கு ஒரு 3,000 ருபீஸ் ஜாப் போகலாம். ஸோ இப்போ என்ன அது டெடிகேஷன் அடி வாங்கிடும். சரிங்களா? டெடிகேஷன்றது யூ ஷுட் ஃபிக்ஸ் யுவர் ஹவர்ஸ். டிசிப்ளின் லைஃப். டிசிப்ளின் லைஃப்ல என்ன இருக்கும்? மறுபடியும் டிசிப்ளின்னா என்ன சார்? எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் சொல்லணும்னா ஸ்கூல் படிக்கும்போது யூனிஃபார்ம் கரெக்டாக போட்டுக்கணும், ஹேர் கட் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும், ஸோ ப்ராப்பராக டையெல்லாம் போட்டு வந்தால் அதான் சார் டிசிப்ளின். ஸ்கூல் படிக்கிற வயசுல அதான் டிசிப்ளின். ஓகேங்களா? ப்ராப்பர் டர்ன் அவுட் இஸ் ஆல்சோ டிசிப்ளின் டியூரிங் யர் ஸ்கூல் டேஸ். இப்போ என்ன டிசிப்ளின் பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் ஆர் ரொட்டீன் லைஃப். நீங்க மோஸ்ட்லி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருக்க பீப்புள் அல்லது யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ்ல இருக்க பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா they'll have a disciplined life. காலையில 5 o'clock எழுந்துட்டாங்கன்னா 5 o'clock எழுந்திருப்பாங்க. 6 o'clock physical exercise, 6 o'clock physical exercise. 7 o'clock newspaper, 7 o'clock newspaper. 8 o'clock breakfast, 8 o'clock breakfast. இதுதான் disciplined life. You should a planned life, a daily routine, a planned daily routine. So this will definitely give success in your life. Whatever question you try, whatever question you want to enter into, this will be the foremost thing which you want to do. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபீல்ட்ல முக்கியமான விஷயமே இதுதான். நம்ம ஆட்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் படிச்சுட்டு அடுத்த நாள் படிக்கிறதே இல்லை, புக் எடுக்கிறதே இல்லை. விச் மீன்ஸ் யுவர் டெடிகேஷன் இஸ் கான் ஃபார் அ டாஸ்க். டெடிகேஷன் ஒரு விஷயம் இல்லை. ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியருக்கான ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ரீசன். அண்ட் இஃப் யூ ஃபாலோ இட், it will be the biggest reason for your success also. பட் இதை பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் யூஸ் டு இட், இது பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அடிக்டட் டு இட். when you see people of the armed forces, இப்போ மிலிட்டரியில இருந்தெல்லாம் யாராவது வந்திருக்காங்கன்னா they cannot sleep for a minute more than 5 o'clock or 4 o'clock. டைம் தாண்டி ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் கூட அவங்களால தூங்க முடியாது. because it has entered into their the entire system. அப்போ பாத்தீங்கன்னா சேம் திங் இஃப் யூ ஃபாலோ ஒரு 6 மாசம் டெடிகேட்டட் லைஃப். இந்த நம்ம டெடிகேஷன் மீன் பண்றது பிளான் யுவர் ஒர்க் அக்கார்டிங்லி, பிளான் ஆல் யுவர் ஒர்க் அக்கார்டிங்லி. ஒரு நாளைக்கு நான் 4 hours படிக்கிறேன்னா 4 hours டெடிகேட்டடா ஐ ஷுட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் மை ப்ரிப்பரேஷன். ஓகேங்களா? இட் இஸ் லைக் அ பிஸ்னஸ். யூ இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம் and you earn out of it at the end of the 6 months. So இதுதான் பாத்தீங்கன்னா what you should do. So a disciplined or dedicated life for at least 6 months and a maximum of 1 year. இப்படி இருக்கவங்களுக்கு 6 monthsல இருந்து 1 year குள்ள definitely you will enter into a government job. This is what successful people have done already. நம்ம பார்ப்போம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா some of our friends would have entered into government service already. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பையன் ஸ்கூல்லயே பாத்தீங்கன்னா சரியா படிக்க மாட்டான் பையன், ஆனா அவனே என்டர் ஆயிட்டான் எப்படி? So it is not fully about how well you are. முழுக்க முழுக்க நான் ஷார்ப்பா இருக்குனா அப்படின்றத பொறுத்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் கிடையாது. யூ ஷுட் ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் இட். யூ ஷுட் லீட் a dedicated life for it. அப்போ definitely you will enter into government service. So இது கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ண விஷயம். So all successful people have done it properly. If you follow it properly, definitely you will enter into government service. சரி, அடுத்த விஷயம் வேற என்ன சார் தேவைப்படும்? கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் போது வேற தேவைப்படும்
stand unique among the masses. மற்றவங்க எல்லாரும் பேசுற விஷயங்கள், மற்றவங்க எல்லாரும் பண்ற விஷயங்கள், மற்றவங்க எல்லாரும் கேட்கிற விஷயங்களை நீங்க செய்யாதீங்க. Learn what is happening around you. Know what is happening around you. ஒரு விஷயம் நம்மளை சுத்தி நடக்குதுன்னா ஏன் நடக்குது, எதனால நடக்குது அப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ மற்றவங்களுக்குலாம் அது தெரிஞ்சுக்க அவசியம் கிடையாது. வாட் எவர் they talk, they can talk. ஸோ இப்போ ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். மக்கள் இப்போ பெரிய ஒரு டாக் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் பிஹைண்ட் பெட்ரோல் பிரைஸ். பெட்ரோல் விலை ஏறிட்டே இருக்குன்னு சொல்றோம். சாமானிய மக்களின் பதில், பெட்ரோல் விலை ஏறதுக்கான காரணம் என்ன? சாமானிய மக்களோட பதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள். இட் இஸ் டியூ டு த கவர்மெண்ட். அரசாங்கம் சரியில்லை. இது சாமானிய மக்களின் பதில். இது எல்லாருமே சொல்ல முடியுங்க. நாட்டுல என்ன நடந்தாலும் காரணம் யாரு? பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டரோட பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே லெட்டர்ஸ்ல இருக்கா. ஸோ ரொம்ப ஈஸியா மக்கள் வாயில வர வந்தது. அப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான் அப்படின்ற மாதிரி. இதே பாத்தீங்கன்னா a person who know proper economy, a person who know proper economics will never say that the reason behind the petrol price is the prime minister. இதான் உண்மை இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there will be a reason behind it, there will be a science behind it. ஸோ இதை தேடி இருக்கிறது தான் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரண்டோட மெயின் வேலை. ஸ்டாண்ட் யூனிக் அமங் த மாசஸ். டு நாட் receive what common people are giving to you. Do not talk what common people are talking. Try to know proper reason behind everything. For example, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலிபான் இஷ்யூ ஆப்கானிஸ்தான்ல. எல்லாருக்குமே எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸையும் பார்க்குறாங்க. ஓகே, தாலிபான் யாராவது தீவிரவாதிகள் வந்துட்டாங்க, தீவிரவாதிகள் நாட்டை பிடிச்சிட்டாங்க, அதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நாட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டாங்க. அமெரிக்காவுக்கு ஃப்ளைட் வருது, ஃப்ளைட் குதிச்சிட்டாங்க. எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங். பட் who are Talibans? It is not like எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க we are not going to support any organization. தாலிபன்னா என்ன, யாரு மக்கள் தெரியாது இல்லையா? ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட் தெரிஞ்சிருக்கும். வாட் இஸ் த வேர்ட் தாலிபன் மீன் இன் பர்டிகுலர்? தாலிபன்னா என்ன? இந்த பர்டிகுலர் வேர்டுக்கான மீனிங் என்ன? தாலிபன் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேங்களா? இது நார்மலா இருக்கும், அதாவது காமன் பீப்புள் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. The word Taliban means student. So somewhere it has been started like a student organization. அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா it has become a terrorist organization இந்த மாதிரி. So they have taken the rule now. இப்படி போயிட்டு இருக்கு. Common people பார்த்தீங்கன்னா whatever the media is giving them, whatever the newspapers are giving them, they can take it. ஆனா the government aspirants என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா they should put a big question mark in front of it. Why is it happening? Who are the Talibans? ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் கொஸ்டின் பண்ணா you will have an answer, and that sort of questioning will definitely help you enter into government service. For example, இன்னைக்கு some placesல like almost all places of Chennai and other places and neighboring placesல there is a heavy downpour, rain இருக்கு. இன்னைக்கு சாதாரண மக்களை ஏன் மழை வருது அதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. People who have studied geography will know the exact reason why it is raining now.
இப்போ இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது என்ன மந்த். ஸோ இட் இஸ் அ மந்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் இல்லையா. ஆகஸ்ட் மந்த்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மான்சூன் இருக்கா நமக்கு இல்ல. அப்ப ஏன் மழை பெய்யுது? மழை பெய்யறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கலாம்? வெப்பச்சலனமா இருக்கலாம், அல்லது பருவமழையா இருக்கலாம், அல்லது மலைத்தொடர்கள் பக்கத்துல ஓரோகிராபிக் ரெயின்ஃபாலா இருக்கலாம். ஸோ இதுல இன்னைக்கு மழை பெய்யறதுக்கான காரணம் என்ன? இப்ப நம்ம வீட்டுல போய் சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மழை பெய்யறதுக்கு காரணம் சொல்ல முடியுமா? மழை இயற்கை, அது பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ரீசன் பர்டிகுலரா நீங்க வெதர் ஃபோக்கஸ் படிக்கும் போது அதுல there will be a reason why it has rained now அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி whatever happens around me, I should lend my ears to whatever happens around me. I should know all scientific facts. ஸோ எல்லாத்துக்கும் கொஸ்டின் மார்க் போட போட என்ன ஆகும்னா யூ வில் கெட் ஆன்சர்ஸ். ஸோ புக்ல இருக்கிற விஷயங்கள் அல்லாது மற்ற இதர விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் வந்து யூ கேன் என்டர் இன்டு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் பர்டிகுலர்லி அண்ட் ஷுவர்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஏன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வரணும்னு பார்த்தோம். ரெண்டாவது விஷயம் வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், ஒரு டெடிகேட்டட் ஆர் டிசிப்ளின் லைஃப். அடுத்த விஷயம் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா வந்து 6th இருந்து 12th வரைக்கும் ஒரு புக் படிக்கணும்னு சொல்றோம். சார் நான் அதான் ஸ்கூல்லேயே படிச்சேன் சார் அப்படின்னா வந்து ஸ்கூல்ல எதுக்காக படிச்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்க்ஸ்க்காக ஓடி இருக்கும். நான் 88 இருக்கேன், 98 இருக்கேன், 95 எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஓடி இருக்கும். இங்க we are not running behind marks, we are running behind knowledge. இப்போ ப்ராப்பர் நாலேஜ்க்காக என்ன பண்றோம்னா வந்து வித் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் we are going to get into the school books. இப்போ அடுத்தது we are going to lend our ears to all that are happening around us which is necessary for the government exams. எல்லாத்துக்கும் we are going to put a question mark. We are going to question what is happening around us ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ we'll know all the mechanisms and all the scientific things which are happening around us. So it is definitely going to help you. So again இதெல்லாம் இங்க கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பர் சோர்ஸ் ஆஃப் மீடியா அண்ட் ப்ராப்பர் சோர்ஸ் ஆஃப் பிரிண்ட் மீடியா இதுதான் நமக்கு யூஸ் ஆக போகுது. ஒரு ப்ராப்பர் நியூஸ் பேப்பர் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும், ப்ராப்பர் நியூஸ் சேனல் ஆர் ஒரு ரேடியோ நியூஸ் சேனல், ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர் வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், நியூஸ் கம்யூனிகேஷனுக்காக நமக்கு தேவைப்படும். இது கட்டாயம். சார் நான் நியூஸே கேட்கல சார், எனக்கு நியூஸ்க்கு சம்மந்தம் இல்லை, எனக்கு பாலிடிக்ஸ்க்கு சம்மந்தம் இல்லை, எனக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, பட் நான் 6th இருந்து 12th வரைக்கும் சமச்சீர் கல்வி புக்கு மட்டும் படிச்சேன் அல்லது என்சிஆர்டி புக்ஸ் மட்டும் படிச்சு நான் ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்குள்ள என்டர் ஆயிடுவேன்னா இட் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள். So what you should do is, along with a dedicated life, you should also do a questioning practice. எல்லாத்துக்கும் ஒரு question mark. Why is it happening? How is it happening? So it is definitely required. So இப்போ 2 விஷயங்கள் பார்த்தாச்சு. நான் கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு என்ட்ரு ஆனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், எப்படி என்ட்ரு ஆகணும்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. தேர்ட் திங், என்னென்னலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த கவர்மெண்ட் செக்டார்ல இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், நம்மளுடைய கண்ட்ரியோடைய டாப் மோஸ்ட் அண்ட் த கிரவுன் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இந்தியாவில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் கால் த சிவில் சர்வீசஸ் சொல்லுவாங்க. யூபிஎஸ்சி, யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் சொல்ற இந்த போர்டு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து ஆல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. டாப் மோஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. தட் இஸ் கால் த யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். இதுல வெவ்வேறு துறைகள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து டாப்ல இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், ஃபாரின் சர்வீஸ், ஓகேங்களா, வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள், போலீஸ் சர்வீஸ் இருக்காங்க, காவல்துறை அதிகாரிகள். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா துறையிலையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனை யார் ஃபில் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த யூபிஎஸ் ஃபில் பண்றாங்க. ஸோ இந்த பொசிஷனுக்கு நீங்க போகணும்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும். யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எவ்ரி இயர் இட் வில் பி கால்ட் ஃபார் ஒன்ஸ் இன் எ இயர். எல்லா வருஷமும் ஒரு தடவை எக்ஸாம் நடக்கும். ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு பேசிக் என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சி புக்ஸ்ன்னு சொல்றேன், என்சிஆர்டி புக்ஸ். இந்த என்சிஆர்டி புக்ஸ் உடைய பேசிக் நாலேஜும் நியூஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸோட பேசிக் நாலேஜும் தேவை. யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் பற்றி மோர் டீடைல்ஸ்க்கு நீங்கள் யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் விசிட் பண்ணி
பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சியால கண்டக்ட் பண்ற ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் த கிரவுன் ஆஃப் ஆல் எக்ஸாம்ஸ் இன் இந்தியா. அண்ட் இதோடைய ரிசல்ட் when you get into the service என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா will be the commanding officer of a district. ஒரு மாவட்டத்தின் தலைமை அதிகாரியா நீங்க இருப்பீங்க, அல்லது ஒரு துறையின் தலைமை செயலாளராக இருப்பீங்க, ஒரு செக்ரட்டரியா இருப்பீங்க. ஒரு என்டையர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் வில் கம் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல். தி ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது நமக்கு ரெண்டு விஷயம், அடிபணிந்து வேலை செய்யறது சரி வருமா, அல்லது அடுத்தவங்களை நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்றது நமக்கு சரி வருமா? ரெண்டு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் சார் எனக்கு அடிப்பணிஞ்சு வேலை செய்யறதுலாம் எனக்கு சரி வராது, நான் அடுத்தவங்க வேலை வாங்குறதா எனக்கு சரி வரும், அடுத்தவங்க மேனேஜ் பண்றதா எனக்கு சரி வரும். அப்போ யூ வில் ஹேவ் டு கெட் இன் டு ஆஃபீஸர் கேட்டகரி. அந்த ஆஃபீஸர் கேட்டகரியிலேயே டாப் மோஸ்ட் கேட்டகரி வில் பி த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். எல்லா துறையும் தலைமை அதிகாரிகள் யாரா இருக்க போறாங்கன்னா வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ்ல என்டர் ஆகிற இந்த அதிகாரிகள் தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து தலைமை அதிகாரிகள். ஒரு என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஒரு முழு மாவட்டமும் ஒரு நபரின் ஆணைக்காக, ஒரு நபரின் உத்தரவுக்காக, ஒரு நபரின் கையெழுத்துக்காக வெயிட் பண்ணுதுன்னா அது இந்த ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸோடைய சைனுக்காக மட்டும்தான். So when you want to lead a district, an entire district, you should become a IAS officer or IPS officer or IFS officer and any officer through UPSC exams. UPSC exams yearly once call for பண்றாங்க, civil service exams சொல்லிட்டு almost all departments. So in the examsல ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் it will be of objective nature, அப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் descriptive natureல, அப்புறம் there's something called as personal test interview. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கான பார்ட். யூபிஎஸ்சியில சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் போக அதர் எக்ஸாம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் இன் பாராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸஸ், கமாண்டன்ட் பாராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி. இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ். ஸோ இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்றாங்க. யூபிஎஸ்சின்ற போர்டு இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸோ when you want to enter into government service of the top notch rank, அப்போ பாத்தீங்கன்னா you will have to enter into this particular civil service exams conducted by UPSC. இது கவர்மெண்ட் செக்டர்ல. ஓகேங்களா? டாப் பொசிஷன். நெக்ஸ்ட் பொசிஷன், சார் எனக்கு டாப் பொசிஷன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார், நான் வந்து இவ்வளவு டாப் பொசிஷன்லாம் போகணும் எனக்கே நம்பிக்கை இல்லை. அப்ப அந்த குரூப் ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாப் பொசிஷன்ஸ்லாம் யூபிஎஸ்சில குரூப் ஏ குரூப் பி எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, டாப் பொசிஷன்ஸ்லாம் யூபிஎஸ்சில ஃபில் பண்றாங்க. அப்ப அடுத்த லெவல் நான் போகணும்னா என்ன சார் பண்ணணும்? இப்போ இந்த குரூப் சி குரூப் டி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம், இந்த குரூப் சி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்லாம் யார் கண்டக்ட் பண்றாங்க? Again, there's a board called Staff Selection Commission, ssc.nic.in ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அதுல ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய அதர் பொசிஷன்ஸ் லைக் குரூப் சி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்க்கு இவங்க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில போஸ்டிங்ஸ் லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் என்ன சொல்றது, ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர், ஒரு கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர். நம்ம நிறைய மூவிஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? நிறைய மூவிஸ் பார்த்தா நமக்கு இந்த மாதிரி போஸ்டிங்ஸ் போகணுன்னே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா சில டைம் அந்த மூவி பார்த்தா நமக்கு இந்த போஸ்டிங்ஸ் தெரிஞ்சிருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கந்தசாமின்னு ஒரு மூவி பார்த்துருப்பீங்க. விக்ரம் வந்து ஒரு ஆஃபீஸரா இருப்பாரு. என்ன ஆஃபீஸரா இருப்பாரு? அதுல இஸ் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர். யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி ஐஆர்எஸ் சர்வீஸ்ல போனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஆர்எஸ் இன்கம் டேக்ஸ், ஐஆர்எஸ் கஸ்டம்ஸ் ரெண்டு இது இருக்கும். ஸோ அப்போ ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸரா இருக்காரு அந்த மூவில. ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய மூவிஸ் பார்த்தா நமக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ எனக்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ், இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட், இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் நார்கோட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும். இல்லை நிறைய லைக் எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எங்க கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் பி குரூப் சி அண்ட் குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ் எஸ்எஸ்சி கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனுடைய கம்பைன்ட் கிராஜுவேட் லெவல்னு ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும்.
and that exam will almost take place every year. ஓகேங்களா? இந்த எக்ஸாம்குள்ள போனாதான் நெக்ஸ்ட் லெவல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் நீங்க போகலாம். அடுத்தது சார் இந்த லெவலே வேணாம் சார், இதை விட கீழே குரூப் டி சர்வீஸ் வேணா இருக்கு வேணும்னா வந்து லைக் ஸ்டெனோகிராஃபர், டைப்பிஸ்ட், லோவர் டிவிஷன் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு பார்க்கலாம். அகைன் எஸ்எஸ்சிலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பைன்ட் ஹையர் செகண்டரி லெவல் சிஹெச்எஸ்எல் சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து லோவர் லெவலில் இருக்கும். ஸோ பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ இதையும் ட்ரை பண்ணலாம். இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க 3 கேட்டகரியில உள்ள போஸ்டிங்ஸ். UPSC you can get into higher postings. SSC CGL you can get into the mid postings like Group B, Group C, and like Group D you can get into Group D service by SSC CHSL level, combined higher secondary level, and the qualification is higher secondary. Plus 2 முடிச்சிருந்தாலே போதும். Okay, next thing what we are going to talk is சார் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வேணாம் சார், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சிங்கமா இருந்தாலும் நம்ம காட்டுக்குள்ளேயே இருந்தா பவர் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு ஸ்டேட் சர்வீஸ் தான் சார், ஸ்டேட்ல டாப் மோஸ்ட் போஸ்டிங். ஸ்டேட்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்டிங் எக்ஸாம் நமக்கு தெரியும். டிஎன்பிஎஸ்சியில் குரூப் 1 சர்வீசஸ் பார்த்தீங்களா? குரூப் 1 சர்வீஸ்ன்னு சொல்றது டாப் சர்வீசஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இதையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர்ஃபுல் போஸ்டிங்ஸ். இங்கேயும் an entire district will be under your control. சம்டைம்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் விட பவர் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து when you get into UPSC you'll be posted somewhere in the country. ஆனா இங்க TNPSCல you're going to get posted within the state. தமிழ்நாடுக்குள்ளேயே போஸ்டிங் வரப்போகுது. அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா you'll feel more powerful. அப்ப அந்த டாப் மோஸ்ட் எக்ஸாம் குரூப் 1 கேட்டகரின்னு சொல்றதுலாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து தனி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க, குரூப் 1 எக்ஸாம்ஸ். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி குரூப் 2 எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இதுல சப் ரெஜிஸ்டர், முனிசிபல் கமிஷனர் இந்த மாதிரி செகண்ட் லெவல் போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா குரூப் 2A நான் இன்டர்வியூ போஸ்டிங்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து லைக் அசிஸ்டன்ட் ஆஃப் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து குரூப் 2A. இதுல இன்டர்வியூ அண்ட் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட். குரூப் 2 சொல்றது இன்டர்வியூ போஸ்ட், குரூப் 2A சொல்றது நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட். ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து இட் வில் கம் அண்டர் குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 2A கேட்டகரி. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து குரூப் 4 கேட்டகரி. குரூப் 4 சொல்றது 10th லெவல் குவாலிஃபிகேஷன்ல ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், டைப்பிஸ்ட், ஸ்டெனோகிராஃபர் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து குரூப் 4ல கண்டக்ட் பண்றாங்க. அண்ட் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த குரூப் 4 போஸ்டிங்கும் இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்டிங். ஓகேங்களா? ஜூனியர் அசிஸ்டன்டா இருந்தாலும் இட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்டிங். எதுவுமே வந்து குறைஞ்ச போஸ்டிங் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அட்டைன் ஃபார் அ டாப் மோஸ்ட் போஸ்டிங். ஆனா வந்து லோவர் போஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் இல்லாத போஸ்டிங் கிடையாது. ஸோ குரூப் 1 எக்ஸாம்ஸ், குரூப் 2, குரூப் 2A, அடுத்தது குரூப் 4 எக்ஸாம்ஸ். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெகுலரா நமக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல எவ்ரி இயர் கால் பண்ற போஸ்டிங்ஸ். இது இல்லாம அடிஷனலா சில போஸ்டிங்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு குரூப் 3 அதாவது குரூப் 8 சில டைம் கால் பண்ணுவாங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இன் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்து ரிலிஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட் சொல்லி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இந்து சமய அறநிலையத்துறைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த துறையில உள்ள அதிகாரிகள். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்ப நிறைய போஸ்டிங்ஸ் கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து த பெஸ்ட் போஸ்டிங் ஃபார் people who do not want to take risk, particularly for women. Women பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு 9 to 5 ஒரு ஆஃபீஸ் ஜாப் வேணும். I should balance both my job and my family. அப்படின்னு வந்து all these group 2A, இந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அல்லது SSCல CHSL இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் போஸ்டிங். ஸோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லயும் இருக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் முடிச்சாச்சு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா TNPSC கண்டக்ட் பண்றது இல்லாம சீருடை பணியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ஒன்று இருக்கு. தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸோ 10th லெவல்ல போலீஸ் கான்ஸ்டபிள், டிகிரி லெவல்ல போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்டர் ஆகலாம். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் குரூப் 4 எக்ஸாம், குரூப் 4 எக்ஸாமும் இந்த PC எக்ஸாம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 10th குவாலிஃபிகேஷன். CHSL SSCல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12th குவாலிஃபிகேஷன். அதர் தென் தட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக் டிகிரி தான் குவாலிஃபிகேஷன். So you can get enter into UPSC, SSC,
இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல, டிஎன்பிஎஸ்சி வேரியஸ் லெவல்ல எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெல் பி ஆனுவல் பிளானர். இது எல்லா வெப்சைட்ஸும் தெல் பி ஆனுவல் பிளானர் எந்த எக்ஸாம் போறேன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பர்டிகுலர் நிறைய பேருக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா வந்து, சார் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சார், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, இப்போ என்ன நிலைமை, இப்போ பேண்டமிக்னு சொல்றாங்க, வாட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் நவ், கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் போஸ்டிங் வருமா? நிறைய ரூமர்ஸ் இருக்கு, இனிமேல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பிரைவேடைஸ் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் போஸ்டிங்கே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆஃப்டர் எவ்ரி பேண்டமிக் or after every disaster, the number of postings in the government departments will increase. இதான் உண்மை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2004 சுனாமி வரும்போது, சுனாமின்ற ஒரு விஷயமே நம்ம இப்பதான் கேள்விப்பட்டோம். 2005 எண்ணற்ற துறைகள் உருவாக்கப்பட்டது, எண்ணற்ற போஸ்டிங் உருவாக்கப்பட்டது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி, தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை முகமை இப்போ உருவாக்கப்படுது 2005. 2004 சுனாமிக்கு அப்புறமா என்ன பண்றாங்க? ஸோ அப்பதான் நமக்கு பேரிடர் மேலாண்மைக்கு ஒரு துறை தேவைன்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். இப்ப 2005 அதுக்கான துறை உருவாக்கப்பட்டது, அந்த துறைக்கு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டார்கள், ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள். கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைம்ல, பேண்டமிக் முடியும் போது அவுட்கம் வில் பி recruitment of many postings, creation of new postings. கட்டாயமாக புதிய போஸ்டிங்ஸ் உருவாக்கப்படும். இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ஒர்க் இயர்ஸ் பை 2 years. 58 இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 59 ஆயிடுச்சு, 60 ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2 years சில பேர் வந்து ரிட்டையர் ஆகல இல்லையா? 2020 அப்புறமா ரிட்டையர் ஆகல, அண்ட் they'll get retired by 2021. அப்ப என்ன ஆகும்? 2022 ரிட்டையர் ஆவாங்க. 2022 there are numerous people who are going to get retired. வழக்கத்துக்கு அதிகமான மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? ரிட்டையர் ஆக போறாங்க. அடுத்தது இந்த பேண்டமிக்கால பாதிக்கப்பட்டவங்க, பேண்டமிக்கால உயிரிழந்தவங்க, அரசு அதிகாரிகள் எண்ணிக்கை ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த இடங்கள்லாம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 2022 கட்டாயமாக நிரப்பப்பட வேண்டும், புதிய போஸ்டிங்ஸ் உருவாக்கப்படும். அப்ப என்ன ஆகும்னா 2022 இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? 2021 இதுக்கெல்லாம் தேர்வுகள் நடத்தப்பட வேண்டும். 2021 தேர்வு செய்யப்பட்டால் தான் 2022 இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணும்? பணியமர்த்த முடியும். அப்போ there are huge number of government vacancies which are going to get opened for you. நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து உருவாக்கப்பட போகுது. நம்ம என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அந்த வாய்ப்புகளை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி, ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு தயாராக இருத்தல் வேண்டும். ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம் போஸ்டிங் போட்டா என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 5 lakhs 6 lakhs பீப்புள்லாம் வந்து இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி போஸ்டிங்ஸ் என்ன பண்றாங்க? எத்தனை போஸ்டிங்கு? 2000 போஸ்டிங் எக்ஸாம் போட்டா 7.5 lakhs பீப்புள்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த காம்படிஷன்ல இருக்க அந்த மாஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கூட்டத்தை விட்டு தள்ளி நிற்க வேண்டும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா வந்து நம்ம இந்த டைமை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டு இருக்கணும். எக்ஸாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன், எக்ஸாம் குவாலிஃபை பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸாம் 10 நாளுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்றேன், டெஃபினட்டா உங்களால சர்வீஸ் வாங்க முடியாது. சப்போ ப்ரிப்பரேஷனை ஃபர்ஸ்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன பண்றதுன்னா வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்றவங்க. அகைன் இன்னொரு இது கான்ட்ரவர்சி இருக்கு. ஸோ வென் ஐ வாண்ட் டு என்டர் இன்டு கவர்மெண்ட் ஜாப், மக்கள் எல்லாரும் சொல்றது கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஹானஸ்டா நடக்கிறது இல்லை, இட் இஸ் ஆல் கெட்டிங் பெய்ட் ஜாப்ஸ். கிடையவே கிடையாதுங்க. அவங்க முன்னாடி என்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னால காட்ட முடியும். பீப்புள் who suffer for the next bread, அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டவங்க எல்லாம் அரசு அதிகாரியே இன்னைக்கு அரசு ஊழியர்களாக இருக்கவங்க எல்லாம் என்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்களை காட்ட முடியும், ஆயிரக்கணக்கான அரசு அதிகாரிகள் காட்ட முடியும்.
இவங்களெல்லாம் போஸ்டிங் காசு கொடுத்து போக வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகேங்களா? தெர் மே பி 1 or 2 ஹியர் ஆர் தேர். ஆனா காசு கட்டினாதான் அரசு வேலை கிடைக்கும்ன்றது அது ஒரு விஷயமே கிடையாதுங்க. சரிங்களா? அது ஒரு மெத்து. சரிங்களா? அடுத்த விஷயம், நான் வந்து அரசு அதிகாரி ஆக வேண்டும். ஓகேங்களா? நான் வந்து காசு கட்டணுமா அப்படின்னா காசு கட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்க உங்க ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும் கரெக்டா பண்ணி எக்ஸாம்ஸ் கரெக்டா பண்ணாலே போதுமான ஒரு விஷயம். அடுத்து எல்லாருக்கும் உள்ள கேள்வி என்னன்னா, சார் இந்த 7 லட்சம் மக்கள் 8 லட்சம் மக்கள்லாம் அப்ளை பண்றாங்களே சார், இவங்க கூடலாம் போட்டி போட்டு சாதாரண விஷயமா, இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமா அப்படின்ட்டு. இதுல ஒரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 8 லட்சம் இல்ல 15 லட்சம் மக்கள் கூட அப்ளை பண்ணிட்டோம். போஸ்டிங் 5000 போஸ்டிங் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 5000 போஸ்டிங்க்கு 15 லட்சம் மக்கள் கம்ப்ளீட் பண்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா 15 லட்சம் மக்கள்ல உண்மையான போட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து முதல் 1 லட்சம் மக்கள் கூட தான். மற்றவங்க எல்லாம் வந்து சும்மா அப்பா சொன்னாங்க, அம்மா சொன்னாங்க, பாய் ஃப்ரெண்ட் சொன்னாங்க, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொன்னாங்க, எக்ஸாம் அப்ளை பண்றவங்க. எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிட்டு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண டேட்டு கூட மறந்துடுவாங்க. ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி எக்ஸாம்குள்ள வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பரா எழுத மாட்டாங்க. சில பேர் புக்கே வாங்க மாட்டாங்க, ப்ரிப்பரேஷனே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இப்படி வெளியில போற மக்கள் ஜாஸ்தி. அப்போ உண்மையா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த 5000 போஸ்டிங் போட்டியிடுறவங்க எவ்வளவு பேரு? 1 லட்சம் பேர் தான். இது எல்லா எக்ஸாம்ஸும் இப்படிதான். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 1 லட்சம் பேருக்குள்ள நீங்க போட்டியிடணும்னா என்ன பண்ணணும்னா வந்து இதுதான் உண்மையான போட்டி. இங்கதான் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் தேவைப்படுது. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல உங்களுக்கு இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ள என்டர் ஆகுன்னா வாட் இஸ் ரிக்வயர்னு சொல்லியாச்சு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் நீ கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ள போகணும்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணா கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ள போகலாம்னு சொல்லிட்டு, அடுத்தது என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லிட்டு மெயினா பாத்தீங்கன்னா வந்து வி ஸ்போக் அபவுட் டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் யூபிஎஸ்சி. டு பி ப்ரிசைஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் மட்டும் பேசியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்குள்ள என்டர் ஆகுது. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங், மேக் யுவர் மைண்ட் டுடே தட் யூ ஷுட் என்டர் இன்டு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், என்ன சர்வீஸ்க்குள்ள நம்ம என்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு என்ன சூட் ஆகும் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுங்க. அதோட எண்ட் ரிசல்ட், அதோட சேலரி, ரெக்கக்னிஷன், நமக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்புறமா ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒர்க்னு சொல்றது நம்மளுடைய புக்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன். கிளாஸ் போகணும்னா கிளாஸ் போறது. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ எனி டைம் பி ஆக்டிவ் லிசனர் டு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ. இது ரிக்வயர்ட். அடுத்த விஷயம் லாஸ்டா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருதுன்னா அதுக்கு கரெக்டா அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு தேவையான கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு நீங்க என்டர் ஆகக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இதுதான். ஸோ இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேற ஏதாவது லைக் யூ நீட் மோர் டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் அ பர்டிகுலர் எக்ஸாம் ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்டிங், நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணா வில் கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். சரி. அண்ட் ஐ திங்க் இதுக்கு மேல போனா வந்து பீப்புள் வில் நாட் கெட் என்ன சொல்றது அட்ராக்டட் டு வாட் ஐ ஸ்பீக். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து we have almost given what is required for aspirants now, and I conclude by thanking the management of SNS group of institutions for providing this opportunity for Kalai Mugilna IAS Academy. I thank all the dignitaries who are the reason behind it, and I particularly thank Mr. Lalit Mukesh who has coordinated this webinar with Kalai Mugilna IAS Academy. Yes, he's one of the main reasons who has taken this webinar so far. He has communicated a number of times with us and he has taken this forward and he has arranged this wonderful opportunity for Kalamigil IAS Academy and all the aspirants. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your presentation. Now I request Mrs. Shanmugabia ma'am to deliver the vote of thanks.
Thank you, sir. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this august occasion. I extend a very hearty thanks to our Honorable Chairman, Dr. S. N. Subramanian Avargal, our beloved correspondent, Dr. S. Rajalakshmi Avargal, our young and dynamic technical director, Dr. S. Nalan Kumar Avargal, our respected principal, Dr. Karthikeyan Saraf, for the constant encouragement and moral support. I would like to thank our distinguished speaker today, Dr. Madan Raj, faculty and academic coordinator, Kalai Mugulan IAS Academy, for the valuable opinions on UPSC and TNPSC exam preparation and the details on the various opportunities available in the government sector and the different ways to conquer them. I'm sure our students and faculty take a lot away from you, sir. Thank you. So, on behalf of SNS College of Pharmacy and Health Sciences, I thank all the staff and students for participating and making this session a wonderful one. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.